اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا، حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہے ہمارے یہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کے کبھی ایک عورت آتی ہے کپڑے دینے تو کبھی دوسری آ جاتی ہے، یوں رونق میلہ لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور اسی بہانے کافی رش رہتی ہے ہمارے گھر میں۔ تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں، میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آ گئے ہیں، ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، کل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا تم ہمیں اللہ کے سپرد کر جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کا کام۔ بس تم جاؤ، اب مالک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھیں، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہ جانے دیں، میں فون کرتا رہوں گا، اپنا بہت خیال رکھنا میرے بیٹے۔ اللہ حافظ امی جان، زندہ رہا تو جلد واپس آؤں گا۔ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ امینہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے، جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایت سننے کو ملتی رہتی۔ امینہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی۔ سارا اسکول سے اکیلی واپس آ جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار بڑی ٹھاک قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، رشید نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا۔ ہو بھی سکتی ہے رشید، تو بس کوشش جاری رکھو۔ ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں، بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 جانی، ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں اس کی قسمت کھلتی ہے، نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا۔ تینوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، رشید نے بتایا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا ہی رہتا ہے یہاں، نورے نے بتایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، تینوں نے قہقہ لگایا اور سگریٹ سلگا کر گلی کے نکڑ میں بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ ٹریننگ کے دوران بھی بوجھا بوجھا سا رہتا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عادل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے، میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی آیت الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی ہوتی ہے۔ حامد کو عادل کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، اپنی ٹریننگ پر توجہ دینے لگا۔ تینوں آوارہ لڑکے سارا کے اسکول آنے جانے کے اوقات میں گلی کے آر پار کھیرے ہوئے جاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، سارا ان کی باتوں کو اگنور کرتی رہتی۔ بارڈر پر حالات کافی سنگین ہوتے جا رہے تھے، بہت سے فوجیوں کو بارڈر منتقل کر دیا گیا، جن میں حامد بھی شامل تھا۔ بارڈر پر ہونے والے جھڑپوں میں حامد شہید ہو گیا۔ حامد کی میت اس کے گھر بھیج دی گئی، جسے دیکھ کر پورا محلہ اشکبار تھا۔ ماں بہن کی تو حالت ہی غیر تھی۔ حامد کو فوجی اعزاز سے سپرد خاک کیا گیا۔ پورا محلہ اس دکھ میں شریک تھا۔ تعزیت کرنے والے کئی دن تک آتے رہے، بالآخر یہ سلسلہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ سارا پھر سے اسکول جانے لگی، گویا کہ اب اس میں پہلے جیسی خود اعتمادی نہ رہی۔ تینوں آوارہ لڑکے اب بھی اس کی طاق میں تھے۔ کچھ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، رشید نے ساتھیوں سے کہا۔ یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی، چلو پھر آج کی رات اس کے گھر گھس
बरस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डलती। बाबर ने मशवरा दिया जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहरे तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांगने की भरपूर कोशिश की और वो बार बार औंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार, छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अब फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे हैं। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी जिसे फलांगना बेहद आसान था। खैर, आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सहारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहाँ तक के नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार, क्या माजरा है, बालाशत भर दीवार हम टाप नहीं सकते। धत हमारी जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सरशाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। सैयद के घर के इर्द गिर्द फिर कर दिया, कोई रुकावट नजर नहीं आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात को इंतजार करने लगे। सैयद के घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा इन्हें सैयद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बल आखिर सारा के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। धीरे कदमों चलते हुए सामने के तरफ जैसे ही पहुंचे, इनकी आंखें खौफ से फैल गई, जुबान गुंग हो चुकी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई, पाँव मन भर के महसूस होने लगे। वो भाग कर वापिस जाना चाहते थे मगर पाँव जमीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफेद लिबास में लंबू सा अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी इसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हमाम में पानी भरा, सन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश्क पत्तों को एक बाल्टी में डाला। फिर इसने जंगल में रखी मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया जो देखने में बंद था। कुछ देर में इन्हें बंद दरवाजों से बाहर वापिस आ गया। इसके हाथ में सफेद चादरें थी जो इसने तमाम चारपाइयों पर बिछा दी। इन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नजरें तीनों पर गड़ी रही। तीनों खौफ से थर-थर कांपने लगे। इनके पाँव आधे जमीन में धंस चुके थे। कुछ ही देर में फजर की अज़ान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हो गया। सारा की माँ हस्ब मामूल बाहर आई। इस हमाम से वजू बनाया जिसे अभी हामिद ने भरा था और नमाज अदा करने लगी। कुछ देर में सारा भी आंखें मलती बाहर निकल आई। इसने भी इसी हमाम से वजू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नजरें तीनों आवारा लड़कों पर पड़ी। इन्होंने झट से दरवाजा खोला और मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब ने खूब लन तन की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पाँव सूज कर फूल चुके थे, ये चलने के काबिल न रहे, जुबानें गूंगी हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने इन्हें चारपाइयों पर डालकर इनके घरों तक पहुंचाया। तीनों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सजा देखकर पूरा मोहल्ला इनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो बहुत पहले से जानती थी हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने इस घर में लगा दी थी। जब अल्लाह के सपरिद करो दो, अल्लाह खूब निभाता है। चाहे इंसान भूल जाए, लेकिन अल्लाह पाक की जात कभी गफलत नहीं बरतती। जब भी घर से निकलो, खुद को अल्लाह के सपरिद कर दिया करें और मुतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।